Hi, you know, we were discussing about exercise 4.1 construction chapter is going on now, and through this video session, we are going to complete exercise 4.2. Okay, exercise 4.2. So, without wasting much time, shall we discuss the questions? Come with me, but with you, there should be protractor, then compass, pencil, eraser, everything. In short, with instrument box. Come with me. So this is your first question. Construct the following quadrilateral, and first one I'm planning to solve the first and third sub question. Second question I'm leaving. First sub question, quadrilateral LIFT. LI is given, IF is given, TL is given, LF is given, IT is given. So shall we draw a rough figure and can we try to construct this one? Yes. First of all, first step is we are supposed to draw the rough figure of this question. Then we are supposed to construct it. Okay, shall we? See, this is your question, isn't it? And let me draw a rough figure. Okay, so this, since it is a quadrilateral, then no specification is given. That means we don't know whether it is a parallelogram, rectangle, or rhombus, or anything like that. It is a general quadrilateral, so you can draw any type of quadrilateral as you wish. And this is LIFT. LIFT. Okay, and this is rough figure, so just write a side heading rough figure and you are supposed to draw that. Okay, and LA is given as 4 and IF is given as 3 and TL is given as 2.5 and LF this diagonal is given as 4.5 and IT see this is the diagonal IT, that diagonal is given as 4. Once again you can check, LA is given as 4, then IF is given as 3. See, IF is given as 3 and TL is given as 2.5. See, TL is given as 2.5 and LF, see, LF, this is the first diagonal, 4.5 it is given, and IT is given as 4. LF and IT. See, you may understand the question. What is the specialty of this question with the previous question which we discussed in the first question, in the first exercise? The difference is that here 3 sides and 2 diagonals are given. In the first exercise, what was the speciality? Only 1 diagonal and remaining sides are given. But here 3 sides and 2 diagonals are given. But no problem. Its construction is very simple. No problem. Okay. And I am going to the construction. Okay. So in order to construct, what I have to construct first, just draw a line LI with 4 centimeter. Take your scale and take 4 centimeter and draw a line LI with a length 4 centimeter. And this is a line LI with a length 4 centimeter. I have drawn that. And now it's the time to mark the vertices as LI. So LI is a line with a length 4 centimeter. Any doubt? No. And we have drawn that. Then what you are supposed to do? And from I, so L and I marked and I also marked. I located. No. Then it is a time to locate F. How I can locate F? From I, F is a distance of 3 centimeter. So just take 3 centimeter in your compass and point at I, just draw an arc with a length 3 centimeter. Because why? F is a distance of 3 centimeter from I. So point at I in this way and take 3 centimeter in your compass and draw an arc. Let me take 3 centimeter now. See, this is 3 centimeter now, and as I mentioned, you should point at I in this way and draw an arc. You can see this is the required arc. Point at I and draw an arc. So just point at, take 3 centimeter, point at I and draw an arc with length 3 centimeter, and this is your arc. You may understand, no? Okay. Then, but still I cannot locate the point F. Why? Because F can be anywhere on this arc. F can be here, F can be here, F can be here, F can be anywhere on this arc. How I can locate F? See, for that diagonal is given. See, from L to F, that diagonal is given, that LF is a length what? 4.5 centimeter.
LF is a diagonal with length 4.5 centimeter. So you are supposed to draw a diagonal from L, because we already located the point L. So we can easily draw a diagonal from L towards this direction with the length what, 4.5, because LF is given as 4.5. So take 4.5 centimeter in your compass and point at L and cross this arc. I think you are following me. Okay, because that diagonal is given. This is the difference of this question from the previous question. We can easily, by the very next step itself, we can easily locate the point F. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് എഫ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഈ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ആർക്കിലോട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗണൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, കാരണം ദാറ്റ് ഡയഗണൽ എൽ എഫ് ഇസ് ഗിവൺ. സോ ടേക്ക് എ ലെങ്ത് ഓഫ് 4.5 centimeter, because എൽ എഫ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 4.5 centimeter. Take a length 4.5 centimeter in your compass and point at L and just draw a diagonal and cut this arc. We can easily locate that point. See, so now it is the time to point at L, and I have take this distance. You can see, this distance is nothing but 4.5 centimeter. So from L towards this arc, just draw an arc with a length 4.5 centimeter. Then you will get a point there, and that point you can mark it as F. And what is the specialty of this F now? F is a distance of 3 centimeter from I, and F is a distance of 4.5 centimeter from L, according to the question. Now it is the time to join this Fi and LF. LF by dotted line, since it is a diagonal. Fi, since it is a side, you can draw a line. Fi and LF. Okay. Do not use your scale. Okay, that is must. Okay. Just now we got the third point F also, and then which is the vertex remaining? Only one vertex is remaining, which is at T. Now it is the time to locate T, and it is given that T is at a distance of 2.5 centimeter from L. Isn't it? T is at a distance of 2.5 centimeter from L, and T is at a distance of 4 centimeter from I. Once again, it is given in the rough figure, and it is given in the question also. T is at a distance of 2.5 centimeter from L, and T is at a distance of what? 4 centimeter, isn't it? IT is given. IT is given as 4. So T is at a distance of 4 centimeter from I. So what is the first step you must do? From L, take a distance of 2.5 centimeter in your scale and point at L, and by using that means just take 2.5 centimeter in your compass and point at L and draw an arc. Okay. So as I mentioned in the rough figure, it is very clear that now it is a time to locate T. L, I, F is over. Now it is a time to locate T. In the rough figure, it is very clear that T is at a distance of 2.5 centimeter from L, and of course T is at a distance of 4 centimeter from I. So I am going to take 2.5 centimeter. I have take that, and from L, point at L, and with that distance 2.5 centimeter, just draw an arc like this. See, that arc is over. Okay, you may understood, no? From L with the length 2.5 centimeter, you are supposed to draw an arc first. We have drawn that. Then what is the next step? From I to T, the distance is 4 centimeter, no? So point at I with a length 4 centimeter, you have to cut the first arc, which we have drawn here. Okay, so with the length 4 centimeter from I. And I think no need to take another 4 centimeter by using a scale, because this is already 4. So you can adjust the compass like this, because this side is already 4. No, we have measured by using scale, no? So no need to measure it again, because it is already 4. So you can adjust the compass like this to save time, and point at I, and with the length 4 centimeter, you can cut the first arc, and you will get a point here. So while you are drawing arc, that arc should have sufficient length. Okay. And അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും, കുറച്ച് നീളത്തിലായിട്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ പോയിന്റ് T, ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം ടു ജോയിൻ ബൈ യൂസിങ് സ്കെയിൽ. And this is the required quadrilateral LIFT. And see, this is your fourth sub question. Can you read this?
Rhombus. We are supposed to draw a rhombus in the fourth sub-question. It is clearly given the name of the quadrilateral as rhombus. So it is not a general quadrilateral, it is a rhombus. Okay, what is the specialty of rhombus? Rhombus is a quadrilateral with all sides are equal. Once again, rhombus is a quadrilateral with all sides are equal. Rhombus is a quadrilateral, rhombus is a quadrilateral, and actually rhombus is a parallelogram with all sides are equal, no? Rhombus is a parallelogram with all sides are equal. So, and we are supposed to draw rhombus BENT. BN is given and D is given. So you can ask me, so why only two sides are given, then how we can, only two measurements are given, so how we can draw the figure? So don't worry, let me try to draw a rough figure first. Okay, so let me try to draw a rough figure. So since it is a rhombus, while you are drawing rough figure, it must look like a rhombus. So BEND. Once again, BEND. Okay, this is your rhombus rough figure, and with the BN is given. BN is given as BN is given as 5.6 centimeter. BN is given as 5.6 centimeter, and DE is given as 6.5 centimeter. Once again, it's a rhombus BENT with the BN is given as 5.6 and DE is given as 6.5. Okay, so this is your question. And you know one thing, in order to construct this question, we need little more effort. Can you tell me why it is so? Because in this question, sides are not given. We've discussed 4 or 5 questions in this chapter, but in all questions, diagonals and some sides were given. So we used to solve it very easily, isn't it? But in this question, the problem is only 2 diagonals are given, no sides are given. Suppose if one side is given, if one side is 5 centimeter, we can easily say that all the sides will be 5 centimeter because it is a rhombus, because all sides are equal in a rhombus. But no sides are given, so how we can draw this figure? Because if one side is given, all sides should be same. But no sides are given. So can you say all sides are 5 centimeter? Can you say all sides are 6 centimeter? Because it is not given. We don't know the measurement of any one side. So we cannot do anything. So what we have to follow? We have to follow a specific method of construction. Shall we? A specific method of construction. So this is a very special case question. So you must treat like that. Okay. This is a common construction method. A specific construction. Okay. Okay. നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡയഗണൽ എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയഗണൽ ഏതാ ഇതിൽ? 5.6 6.5 ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡയഗണൽ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡയഗണലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, ബി എന്നും ഡി ഇയും. ആ ബി എന്നിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 5.6, ഡി ഇൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും ഉണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് 6.5. ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡയഗണൽ എടുക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം എന്തെടുക്കുന്നു? ബി എൻ എന്നെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയഗണലിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയഗണൽ ബി എൻ. കാരണം 2 ഡയഗണലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡയഗണലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് എന്താണോ തന്നത് അതിൽ നിന്നേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയഗണലാണ് തന്നത്, അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡയഗണൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, ബി എൻ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ബി എൻ with the length 5.6. What I am going to draw? I am going to draw a diagonal BN first with the length 5.6 centimeter. How you can draw that diagonal? Can you tell me that? Can you tell me that? Take a scale first. Take a scale then. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് 5.6 എടുക്കണ്ട, 6.5 ഉള്ള ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ. ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താ? 6.5. അത് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കും, സാറേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അത് ഉത്തരം ഇതാണ്. അതിനൊരു ഹിൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിൽ ഹാഫ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത് ഏതാ? 5.6ൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ? പോട്ടെ, 56ൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ? 28 അല്ലേ? അപ്പോൾ 5.6ൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ? 2.8. 6.5ൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ? 65ൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ? ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾ. 65ൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ? 37.5 അല്ലേ? 65ൻ്റെ ഹാഫ്. അപ്പോൾ 6.5ൻ്റെ ഹാഫോ? 3.75. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കലാണ് എളുപ്പം? നമുക്ക് 5.6ൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം.
6.5ൻ്റെ ഹാഫിനേക്കാൾ. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം ഏത് സൈഡാണോ കുറച്ച് ഹാഫ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ സൈഡ് ആദ്യം വരയ്ക്കുക. ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടിൻ്റെയും ഹാഫ് എടുക്കാൻ നോക്കുക. 5.6ൻ്റെ ഹാഫ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം 2.8 എന്ന് പറയാം അല്ലേ. പക്ഷേ 6.5ൻ്റെ ഹാഫ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 3.75 എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഏതാണോ, ഏത് സൈഡിൻ്റെ ഹാഫാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഏത് സൈഡിൻ്റെ 5.6ൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാദ്യം വരയ്ക്കുന്നില്ല. ഏത് സൈഡിൻ്റെ ഹാഫാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇവിടെ ഏത് സൈഡിൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇത് DE അല്ലേ, അപ്പോൾ DE ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ഏത് സൈഡിൻ്റെ ഹാഫാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ആദ്യം വരയ്ക്കുക. ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കാണത്. So you may understood the idea which I used. So I am going to draw the diagonal DE. Once again I am going to draw the diagonal DE with the length 6.5. So let me draw a diagonal DE with the length 6.5. So very simple. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ആ ഡയഗണൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെരിച്ച് സ്കെയിൽ വെച്ചു. ചെരിച്ച് തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നേരെയും വെക്കാം. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചെരിച്ച് വെക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ ചെരിവ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കുക എത്ര ചെരിയണമെന്ന്. എന്നിട്ട് 6.5 അല്ലേ വേണ്ടത് നമുക്ക്. DE 6.5 അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 6, ഇവിടെ 6 ആണ്. ഇതാണ് 6 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ 6ൻ്റെയും 7ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ വരയില്ലേ, അതാണ് 6.5 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മുതൽ. So let me draw that line. So I have drawn the first diagonal DE with the length 6.5 cm. So why I choose this 6.5 diagonal first instead of 5.6? Because it is very simple to calculate the half of 5.6, but it is simple, little bit difficult to take the half of 6.5. So which diagonal is difficult to take the half, that diagonal you should draw first. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യു ഷുഡ് ഡ്രോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു. ഞാൻ ആ ഡയഗണൽ വരച്ചു വിത്ത് ലെങ്ത് 6.5 cm. എനി ഡൗട്ട്? നോ. എനി ഡൗട്ട്? നോ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ്, ഞാൻ ഇതിന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അതായത് ഈ ലൈനിൻ്റെ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ, ഈ ലൈനിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിന് കറക്റ്റ് നേരെ, അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഈ ലൈനിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്ക് കൂടെ പോകണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തത്. ഇനി ആ ലൈനും ആ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനും ഈ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കണം? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. അതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഞാൻ ഈ വരച്ച ഡയഗണലിൽ എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ. അപ്പോൾ എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് അറിയണം. പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈനാണ്. എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം? ഈ ലൈൻ, ആദ്യത്തെ ലൈനിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്ക് കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം. മാത്രമല്ല ആ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിൻ്റെയും ഈ ആദ്യമുള്ള ലൈനിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. അത് എളുപ്പമാണ് വരയ്ക്കാൻ. അതിനൊരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഈ ലൈനിലല്ലേ, അതായത് നിങ്ങൾ വരച്ചത് DE ആണ്. ഈ DEക്കാണ് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ DEയിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട, ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവ്, ഇതിന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എന്നാണ്. ഇതാണ് ഏകദേശം ഹാഫ്. DE എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതാണ്. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ മോർ ദാൻ വേണം. ഏകദേശം DE എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ DEയിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ DE എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. DE എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ കുറവ് മതി. പക്ഷേ ഹാഫിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഏകദേശം ഹാഫ്, ഇതാണ് ഫുള്ള്. അപ്പോൾ ഹാഫിൻ്റെയും ഫുള്ളിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഏകദേശം മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഇത്ര ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുകയോ ചെയ്യരുത്. DEയിൽ തന്നെ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലും ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കുക, താഴെയും ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കുക. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്, നിങ്ങൾ കോമ്പസ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉയർത്തുക. വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിൻ്റ് അറ്റ് E ആൻഡ് ക്രോസ് ദ ആർക്ക് വിച്ച് യു ഹാവ് ഡ്രോൺ ഫസ്റ്റ്. You may understood, no? And join this intersecting point and this intersecting point by using your scale. മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര മനോഹരമായ ആചാരങ്ങളല്ലേ. ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉറപ്പായിരിക്കും. നോക്കി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി, അതായത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം എത്രയാണ് നോക്കി. ഏകദേശം നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ, ഒരു 3.2 ഏകദേശം പോലെ കിട്ടി എനിക്ക്.
സോറി, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു അബദ്ധം പറഞ്ഞെന്ന് സംശയമുണ്ട്. 6.5ൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 37.5 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? തെറ്റാണ്. 65ൻ്റെ ഹാഫ് എന്താണ്? 65ൻ്റെ ഹാഫ് 32.5 അപ്പോൾ 6.5ൻ്റെ ഹാഫ് എന്താണ്? 3.25 ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാനത് തിരുത്തുന്നു. സോറി, 6.5ൻ്റെ ഹാഫ് 3.25 നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ 3.75 എന്ന് പറഞ്ഞു. സോറി, അത് 6.5ൻ്റെ ഹാഫ്. കാരണം 65ൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? 32.5 കാരണം 32 64 വരിക. അപ്പോൾ 32 65. അപ്പോൾ 6.5ൻ്റെ ഹാഫ് 65ൻ്റെ ഹാഫ് 32 വരും. അപ്പോൾ 6.5ൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 3.25 വരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിർത്തി എവിടെയായിരുന്നു? മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാരും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് നടുക്ക് കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ളതും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ളതും ഈക്വലാവണ്ടേ? അളന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളിതാ സ്കെയിൽ തന്നെ കാണാം. വളരെ 3 പോയിൻ്റ് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. വളരെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ലാണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. എനിക്ക് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ. ഇനി നിങ്ങൾ ആംഗിൾ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കി. ഈ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കിയതാ. പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് ഞാൻ ആംഗിൾ അളക്കുന്നതാ. ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയതാ. ദിസ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രോപ്പർ നോ. ആൻഡ് സോ വി ഹാവ് ഡ്രോൺ എ ലൈൻ ഹിയർ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡയഗണലിന് ഞാൻ വരച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിലാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണൽ ഏതാ? ആദ്യത്തെ ഡയഗണൽ ഏതാ നമ്മൾ വരച്ചത്? 6.5. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണൽ ഏതാ വരയ്ക്കാനുള്ളത്? 5.6 അല്ലേ വരയ്ക്കാനുള്ളത്? ആ 5.6ൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ്? അപ്പം ഞാൻ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഡയഗണൽ വരച്ചു D 6.5. ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട. പിന്നെ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു. ഈ വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിലാണ് നിങ്ങൾക്കിനി മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണലായിട്ടുള്ള 5.6 വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 5.6 വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ 5.6ൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക. എന്താ 5.6ൻ്റെ ഹാഫ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ 5.6ൻ്റെ ഹാഫ് 2.8 ആണല്ലേ? 2.8. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയാം? സ്കെയിൽ എടുക്കുക. സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ 2.8 മാർക്ക് ചെയ്യുക. കോമ്പസിൽ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക? കോമ്പസിൽ 2.8 എടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണലിൽ നീളം 5.6 ആണ്. 5.6 അല്ല നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ഹാഫ് 2.8 എടുക്കുക. 2.8 ആട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. 5.6ൻ്റെ ഹാഫായി 2.8. 2.8 എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത്? 2.5 നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വരെ 2.6, പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത വരെ 2.7, ദെൻ തൊട്ടടുത്ത വരെ 2.8. അങ്ങനെ ഞാൻ 2.8 എടുത്തു. 2.8 എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കറക്റ്റ് അത് മാറാതെ, കോമ്പസിൽ മാറാതെ ഈ കറക്റ്റ് നടുക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അതേ കോമ്പസ് തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പറയും ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ. ദിസ് ഈസ് ബി എന്നോ. സോ ദിസ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് പോയിൻ്റ് ഈസ് എൻ. ആൻഡ് ജോയിൻ ദിസ് DN, DB, BE and EN by using your scale and pencil. And now you can see the magic. Now we got the rhombus BEND, and this is your rhombus BEND. See, this is your rhombus BEND. I think it is very clear, no? ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയം, സാർ നമ്മൾ അടുത്ത ഡയഗണൽ 5.6 അല്ലേ വരയ്ക്കുന്നത്, നമ്മൾ 2.8 2.8 അല്ലേ വരച്ചത്, അപ്പോൾ 5.6 ആവുമെന്ന് നോക്കി. ഒരു പകുതി ഇപ്പറയും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായില്ലേ? നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടിൻ്റെ മാർക്ക് അളന്ന് നോക്കി. 5.6 ആണോ? അതാ കറക്റ്റ് 5.6 ആണ്. അതാ 5.6 ആണ് കറക്റ്റ്. B മുതൽ N വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 5.6 വിത്തൗട്ട് എനി ഡൗട്ട്. And this is the end of the exercise 4.2, and you may understood that in exercise 4.2 first question was very simple, but the second question we need to apply little more effort because its sides are not given, only diagonals are given. So for exercise 4.2, the last question which we discussed just now, it is very very important, and you may understood that. I think you may understood that. Okay, and so in this
in this way we have discussed exercise 4.3 completely. So you may think that I am going to wind up the session. No, not at all. I am going to open the very next exercise also, that is exercise 4.3. so in order to discuss exercise 4.3 we must know how to measure angles, how to mark angles by using protractor. Maybe most of the students know about that. If you don't know, I am going to help you. It is just a recalling the concept from the lower sessions, how to mark angles, how to measure angles by using this protractor. Shall we go further? And just after that we will discuss the very first question in the exercise 4.3, and in that way we will wind up this video session. Okay, we have to open that exercise anyway. Time. Okay, so stay with me, don't go anywhere. We are going to open the very next exercise also. Come with me. Okay, സോ നമുക്ക് ഒരു റീകോളിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് എക്സസൈസ് 4.3 ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഫോളോയിങ് കോഡിലാറ്ററൽ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കോഡിലാറ്ററൽ MORE, MORE, MO is given, OR is given. It can be read as angle M. What? Angle M is equal to 60 degree, angle O is equal to 105 degree, and angle R is equal to 105 degree again. And what is the specialty of this question with the previous questions? And only the one specialty is there, few angles are given, isn't it? So let me draw a rough figure first. Okay, rough figure, and this is just a quadrilateral MORE. ഈ റഫ് ഫിഗറും നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഫിഗറുമായിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും. റഫ് ഫിഗർ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ്, ഒറിജിനൽ ഫിഗർ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ്. സോ ആൻഡ് MO is given as 6 and MORE, isn't it? OR is given as 4.5. OR is given as 4.5. Let me tell you one thing. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്ന് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ, ചിലപ്പോൾ നമ്പറൊക്കെ എഴുതുന്നതിലൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് വരാം, അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഞാനും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന്. MO is given as 6 and OR is given as 4.5, and angle M, where is the angle M? This is the angle M. Angle M should be 60 degree and angle O should be what? 105 degree, and angle R should be again 105 degree. Once again, MO is given as 6 and OR is given as 4.5, and angle M is given as 60 degree and angle O is given as 105 degree, and angle R also 105 degree. I think it is very clear. This is your rough figure, and let me construct it. Okay, construction. Okay, so which I can construct first? Just draw a line MO with 6 cm. That will be your first construction step. Draw a line MO with the length what? 6 cm. So according to the question, I have drawn a line MO. I have drawn a line MO with 6 cm. I think it is very clear. And what is given? From O to R, a distance is given, and angle O also given. So what you are supposed to do? First of all, you are supposed to mark the angle. What is angle O? That is a rule. First of all, where angle M is given as 60 degree and angle O also given as 105 degree. So I have drawn MO first, because the MO, the length is given as 6 cm. That's why I have drawn the line MO with the 6 cm. I have drawn that. Then angle M is given as 60 degree and angle O is given as 105 degree. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ആംഗിൾ എമ്മും ആംഗിൾ ഓയും ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു. Which is the measurement of angle M? Can you tell me that? Which is the measurement of angle M? Angle M is 60 degree. So you can use protractor. You can use protractor to mark angle M as 60 degree. Let me show it that. And let me add one more thing. In 9th standard we are going to construct angles, but in 8th standard we can use protractor. But in 9th standard and 10th standard we cannot use this device, protractor. We will construct by using compass. ഈ കോമ്പസും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആംഗിൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ 9th-ലും 10th-ലും പഠിക്കും. 9th-ൽ പഠിക്കും, അത് നമ്മൾ 10th-ൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. പക്ഷേ 8th-ൽ നമുക്ക് protractor യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ എം? ആംഗിൾ എം ഈസ് 60 ഡിഗ്രി. എനി ഡൗട്ട്? നോ. ആൻഡ് സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഈസ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. പല കുട്ടികൾക്കും ആംഗിൾ അളക്കാൻ അറിയില്ല. അതൊരു പോരായ്മയല്ല, നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ആദ്യം നമ്മൾ protractor വളരെ സാവധാനം എടുക്കുക. നോക്കാം, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതിനുശേഷം പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ, ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്കുന്നത്, ഈ ഒരു പോയിൻ്റ്
ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഈ പോയിൻ്റ് അല്ലേ? ആ പോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ആംഗിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വെക്കുക. എവിടെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? എമ്മിലല്ലേ? അതാ എമ്മിൽ വെക്കുക. അത് ആ പോയിൻ്റ് വെക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ആ പോയിൻ്റിൽ അത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ലൈനില്ലേ, നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ലൈൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ലൈൻ, ഈ കാണുന്ന ലൈനില്ലേ, ഈ കാണുന്ന ലൈൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നതാ, ഇവിടെ ഒരു വര കാണുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കാണുന്നില്ല, അതായത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ലൈൻ, ഇത് ഈ കാണുന്ന ലൈനില്ലേ, ആ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ലൈൻ, അത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ലൈനിൽ നിൽക്കണം. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എമ്മിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അതായത് ഏത് പോയിൻ്റ് എമ്മിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാ? ഈ പോയിൻ്റ്, ഈ സ്കെച്ച് പേനയുടെ അറ്റം നിൽക്കുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് നിപ്പ് നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലമല്ലേ, ഈ പോയിൻ്റ് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് തെറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എമ്മിൽ കൊണ്ടുവരിക. എമ്മിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോമ്പസ് എമ്മിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എമ്മിൽ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈനിൽ, ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ വരയില്ലേ, ആ വര, ഈ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന നേരെയുള്ള ലൈൻ നമ്മുടെ ലൈനിൽ വരണം. നമ്മുടെ ലൈനിൽ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. നോക്കി കണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. വളരെ വൃത്തിയായി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കണം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് 60 ഡിഗ്രി ആണല്ലോ വേണ്ടത്. 60 ഡിഗ്രി എവിടെ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം? രണ്ട് രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്നും 0, 10, 20, 30 അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്നും കൗണ്ട് ചെയ്യാം. എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ ലൈൻ ആ ഡയറക്ഷനിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്നത്? MO എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ വരച്ച MO ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ആ ലൈൻ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മൾ വരച്ച ലൈൻ, അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. പറ 0, 10, 20. കാരണം ആ ലൈനാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ 0, കാരണം ഇവിടെ ബേസ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ബേസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവിടെ ബേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെ ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച ലൈനാണ് ബേസ്. അവിടെ നിന്ന് 60 എടുക്കണം. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 1 minute, sorry. 0, 10, 20, 30, 40, 50 and angle is 60. No? So here it is 60. No? Mark. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. 60ൻ്റെ നേരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. വൺസ് അഗൈൻ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ആംഗിൾ 60. 60ൻ്റെ നേരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ മാറ്റുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്കെയിൽ എടുക്കുക. സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ എമ്മും ആ വരച്ച വരുവാടാ ആ വരച്ച തുറക്കുക ആ വരച്ച മാർക്കിങ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അങ്ങ് പോയി. കാരണം എൻ്റെ മോൻ വന്നു. വളരെ മിടുക്കനാണ്. കാരണം മിടുക്കൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിടുമിടുക്കനാണ്. പറഞ്ഞാൽ അതപ്പം നടക്കണം. അതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പോയേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തു. ആംഗിൾ M എത്രയാണ്? 60 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ ആ പോയിൻ്റ് അവിടെ എമ്മിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഈ കാണുന്ന ലൈൻ നമ്മുടെ MO എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റ് വരണം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെയല്ല നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത്, ഇവിടെയാണ്. കാരണം ഇത് ഈ ലൈൻ ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ M എന്ന് പറയുന്ന ഈ M ഈ ലൈനിലുള്ള ഒരു വെർട്ടെക്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ലൈനാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസ്. അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ 60 ഡിഗ്രി ആടാലെ പഠിച്ചു, അത്രയും വരെ ചെയ്തു. ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്കെയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ M എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് M എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വളരെ നീട്ടത്തിൽ, വളരെ നീട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുവിധം നീളമുള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ. നൗ ജസ്റ്റ് സീ ദിസ് ഈസ് യുവർ ആംഗിൾ M. This is your angle M with 60 degree. You may understood. Okay. And we have marked angle M. And now just see. ഈ ലൈനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം ഏത് പോയിൻ്റ്? E എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടെക്സ്. വൺസ് അഗെയിൻ ദിസ് വെർട്ടെക്സ് E ക്യാൻ ബി എനിവെയർ ഓൺ ദിസ് ലൈൻ. ഈ 60 ഡിഗ്രി M 60 ഡിഗ്രി ആകണം. അത് നമ്മൾ വരച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് E എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ 60 ഡിഗ്രി മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്ന ഹിൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ വരച്ചു. അതായത് ഈ 60 ഡിഗ്രിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം ഈ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുന്നു. ആ 60 ഡിഗ്രി വരച്ച് നിർത്തുന്നു. കാരണം ഐ ക്യാനോട്ട് ലൊക്കേറ്റ് E നൗ. വൈ? ബിക്കോസ് E ക്യാൻ ബി എനിവെയർ ഓൺ ദിസ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്.
because only one hint is given, angle M is 60 degree. According to that, I have drawn a line. So this E can be anywhere on this line. So let it be there. Now let us think about angle R. So, angle, see, MO, angle O is given as 105 degree. We have marked the angle M as 60 degree. Now it is a time to think about this O. It is given angle O as what? 105 degree. It is given that angle O is equal to 105 degree. So I am going to make an angle of 105 degree measure at O. Once again, so what I supposed to do? I am supposed to mark an angle with the measurement 105 degree at this O. How we can mark that? Take a protractor, and ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സെൻറ്റർ ഇതാണല്ലോ സെൻറ്റർ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇതാണല്ലോ സെൻറ്റർ. ഈ സെൻറ്റർ നമ്മൾ എഴുതണം, ആ ഓയിൽ വരുത്തണം. നേരത്തെ എമ്മിലായിരുന്നു വെച്ചത്, കാരണം എമ്മിലായിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഓയിലായതുകൊണ്ട് ഓയിൽ വെക്കാം. സെൻറ്റർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം? പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ താഴത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ച MO എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ കറക്റ്റ് മുകളിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്രാക്ടർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ നോ? ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യൂ, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യൂ. എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക? നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെയായിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്തത്. കാരണം എന്താ? ഇവിടെയായിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യൂ, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യൂ. ഈ സൈഡിൽ മാർക്കിംഗ് പോകണോ, ഈ സൈഡിൽ മാർക്കിംഗ് പോകണോ? എവിടെയാണോ ലൈൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ലൈൻ എവിടെയാണ്? നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. പല കുട്ടികളും ഈ സിമ്പിൾ കാര്യം തെറ്റിക്കുന്നതാണ്. നോക്കാം, നിങ്ങൾ വരച്ച ലൈൻ MO ആണല്ലോ, ഇതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ബേസ്. ആ ബേസിൽ നിന്ന് വേണമല്ലോ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഭാഗത്ത് ലൈൻ ഉണ്ടോ? ഈ ഭാഗത്ത് ലൈൻ ഉണ്ടോ മക്കളെ? ഇല്ല. ലൈനുള്ളത് MO, അതാണ് ബേസ്. ആ ബേസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ വശത്തല്ലേ ഇപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പറേ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചപ്പം നമ്മുടെ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു കിടന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ബേസിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഓയിൽ നമ്മൾ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ബേസ് ഈ വശത്തായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എത്ര? 105 ഡിഗ്രി. 0, 10, 20, 30. ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകരുത്, തെറ്റിപ്പോകും. ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്, തെറ്റിപ്പോകും. എവിടെയാണോ ബേസ് അവിടെ നിന്നാണ് ആംഗിൾ മാർക്കിംഗ് തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 0, ഇതാണല്ലോ ബേസ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Isn't it? 100. See, once again. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നതാ. 0, 10. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ. 180 ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 0യിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 0, 10. അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എമ്മിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം, പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ, നിങ്ങളിങ്ങനെ വെച്ചപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? 180 ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 180യിൽ നിന്നല്ല, എപ്പോഴും മെഷർമെൻറ്റ് 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 180യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ തെറ്റിപ്പോവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പോയിൻ്റ് വെച്ചു. പോയിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ ബേസ് ഇല്ല. ബേസ് ഉള്ളത് ഈ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0യിൽ നിന്നാ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 105 ആണ്. 100. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് 110 ആണ്. അപ്പോൾ 100ൻ്റെയും 110ൻ്റെയും നടുക്കുള്ള ഈ വരയില്ലേ, ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് അവർ 105 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, മാർക്ക് ദെയർ ആൻഡ് റിമൂവ് ഇറ്റ്. ആഫ്റ്റർ മാർക്കിംഗ് by using a scale, place your scale like this and draw a line joining this point and this point. Now it is the exact time to mark this angle. It is 105 degree. If you have any doubt, you can take your protractor and you can measure it once again whether it is 105 or not. If you feel any doubt how you can measure, just place your protractor like this and measure. 0, 10, the 100 ആണ്, the 105 correct sharp 105 ആണ്. അത് sharp 105 ആണ്. Okay, I think it is very clear. And let me ask you a question, very simple question. Where this point R can be? Where this point R can be? R can be anywhere on this line. So how we can specify the position of R? For that, one measurement is given. O to R, the distance is 4.5. So if this measurement is not given, what will happen? We cannot mark R. Why? Because R can be anywhere on this line. So how we can locate the point R? For that, they have given that
ഫ്രം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഫ്രം O to R ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 4.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാറേ ആ 4.5 വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് 6 മാർക്ക് ചെയ്തൂടെ, എന്തിനാ പിന്നെ ഈ ആംഗിൾ തന്നേന്ന്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ 4.5 വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കല്ലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ആ ആർക്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ 6? അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അവർ 2 ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ആംഗിൾ മാത്രമാണ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാന്നല്ലാണ്ട് 6 നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല, ഈ 4.5 മാത്രമാണ് തന്നിട്ടെങ്കിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാന്നല്ലാണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എവിടെയാണെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഒരു ആംഗിളും ഒരു മെഷർമെൻറ്റും ഇവിടെ ഓയിൽ തന്നേക്കുന്നത്. ആംഗിൾ തന്നു 105 ഡിഗ്രി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഓയിൽ നിന്നും ആ ആറിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 4.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെൻ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് 4.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ in your scale, 4.5 centimeter in your scale and point at O, draw an arc. Okay, ഓയിൽ വളരെ മെല്ലെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക, പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വിത്ത് ലെങ്ത്ത് 4.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ you can draw an arc. So 4.5 centimeter you should take by using a scale and compass. How? In this way you know how to take it, no? And with that length you have to draw an arc. Then what will happen? Then what happened now? See that this line, from where we got this line? We got this line by measuring an angle 105 degree. That line, this arc with the length 4.5 centimeter will intersect here, no? So there you can locate the point R, and this is only one way to locate point R in this case, and this is the length of 4.5 centimeter. You may understood. അപ്പോൾ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ആർക്ക് വെച്ച ലൈനെ കട്ട് ചെയ്തു, ആൻഡ് there is the point R, and I think you get me, no? Okay, then so we locate point R. Then what is given at R? There is an angle of length 105 degree again. At R we have to make an angle 105 degree again, isn't it? That is the rough figure says that after locating R, there we have to make an angle 105 degree. So that means you are supposed to make an angle 105 degree at R. How? Take your protractor very slowly, and how you can place the protractor. ആറിലാണ്, ഇതാണ് പോയിൻ്റ് ആറ്, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതിയോ? ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതിയോ? പോരാ. കാരണം എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാത്തത്? ബേസ് എവിടെ? ഒരാംഗിൾ എപ്പോഴും ബേസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ലൈൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ അവിടെ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു വെക്കുക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർക്കുക. ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ്, ഏത് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ്? ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരില്ല. ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എവിടെ ചെയ്യണം? ആറിൽ മുട്ടണം. ഈ പോകുന്ന ലൈൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആ സെൻറ്റർ ആറിൽ മുട്ടുക, ആറിൽ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഈ ലൈനിലോട്ട് ചേർത്ത് പ്രൊട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. സി വൺസ് അഗെയിൻ, ആറിലാണ് നമുക്ക് 105 ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇല്ല. കാരണം ഒരു ബേസ് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആറിൽ തന്നെ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ്, ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആറിൽ വരണം. ഇങ്ങനെ ആറിൽ വന്നു. ഇനി അടുത്തത് ആ പ്രൊട്രാക്ടർ നേരെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ച് ബേസിലോട്ട് ചേർക്കുക. പ്രൊട്രാക്ടർ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആറിൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ആറിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ബേസ് ഇതല്ലേ. എം വരച്ചപ്പം ഈ എമ്മിനോട് ചേർന്ന് ഈ ലൈൻ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. വരച്ചപ്പം ഓയിനോട് ചേർന്ന് ഈ ലൈൻ ബേസ് ആയിട്ട് വരച്ചു. ഇനി 6 വരയ്ക്കുമ്പോൾ 6 ഈ ഒരു ബേസിലേ ഉള്ളൂ. ആ ബേസിലോട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ ചേർക്കത ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ എങ്ങനെ? ഈ സെൻറ്റർ 6ലും വരണം. ആ രീതിയിൽ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, നോ? സി, ഇതാണ് അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പ്രൊട്രാക്ടർ വിത്തൗട്ട് എനി മിസ്റ്റേക്ക്. I think it is very clear, and this is the only one way I know how to explain this kind of question. This is only one way. ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. സാറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സാർ ഇവിടെയും ബേസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ബേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതായിരുന്നു ഈ വരച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ 4.5 സെൻറ്റിമീറ്ററിനോ. അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് അതായത് ഈ ആംഗിൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ആംഗിൾ 105 ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ചുമ്മാ ഞാൻ നീട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ബേസ് ഏതാ? ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ബേസ്.
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അറിയാതെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെതാ ഈ സൈഡായി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സൈഡ് ഏകദേശം ഇങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നിന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാരണം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ 105 ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചല്ലോ ആദ്യം. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇവിടെ 105 ഡിഗ്രി എടുത്ത് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു. ആ ലൈനാണ് ഒറിജിനൽ ലൈൻ. അത് വെറുതെ ഞാനിങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചതാണ് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച ഈ പോർഷൻ നിങ്ങളൊരു ബേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത്. എവിടെ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ള ആംഗിൾ വരച്ച് തുടങ്ങി അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസ്. അപ്പം ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഇത് ഈ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണല്ലോ 4.5 ഈ 4.5 ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയല്ലേ 4.5 വരുന്നുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വരയ്ക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പോകുന്നൊരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇത് നമുക്ക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ 6 വരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഓയിൽ നിന്നും 6 വരെയുള്ള ഇതാണ് നിങ്ങൾ ബേസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബേസ്. അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് കൗണ്ടിങ്. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എത്രയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് വേണ്ടത്? 105 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾ 6 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 105 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നോക്കിയതാ 0, 10, 0യിൽ നിന്ന് കേട്ടോ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ദെൻ 105 ഡിഗ്രി. 100 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 100 ഉണ്ട്, 110 ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ പോയിൻ്റാണ് എന്ത്? 105. അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 105 ഡിഗ്രി എത്തി. 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എവിടെയാണോ ബേസ് അവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം ബേസിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സാറേ ബേസ് എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ബേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ച ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച. അപ്പോൾ ഇതിന് ബേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെയുള്ള ഈ സംഭവമാണ് ബേസ്. അപ്പോൾ ഈ വശത്ത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക, മെഷർ ചെയ്യുക. 0 മുതൽ 0, 10, 20 അങ്ങനെ 105 ഡിഗ്രി. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ നോ. അവിടെ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മൾ 105 ഡിഗ്രീൻ്റെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ 6ഉം ആ പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ കിട്ടിയ ആംഗിളാണ് എന്ത്? 105 ഡിഗ്രി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കിയതാ എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ പ്രൊട്രാക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. എന്നിട്ട് 105 ഡിഗ്രി ആണോ നോക്കിയതാ 0 മുതൽ ഇവിടെ 100 വന്നു. 105 സി 105 ഡിഗ്രി ഷാർപ്പ് എക്സാക്ട് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, നൗ ജസ്റ്റ് സി. അപ്പോൾ വരച്ച ആ ലൈനും നേരത്തെ നമ്മൾ 60 ഡിഗ്രി വരച്ച ലൈനും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നൊരു പോയിൻ്റില്ലേ, there you can mark point as E and this is your quadrilateral. സി ഞാൻ ക്ലാരിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. MORE. This is your required quadrilateral MORE. I think it is very clear for you. This is the way of construction. And this is it. And you may understood the question which I explained. We started already exercise 4.3. So discussion is going on. In the very next video we will wind up this exercise 4.3 and we will start the very next exercise. I think this chapter consists of many exercises, but I think this week or by the next week we will complete. By the next week only we can complete this chapter, but let it be anything. By the next week we will complete this chapter. Okay, thank you. I know that you will practice well, so I'm not going to say you how to practice well. I know that you are going to practice it well. Have a nice day. Take care. Bye bye.